ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ میں تو آج آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ آج جا کے چیک کر لیں، آج ہر جگہ پہ میرا ہی مقدمہ چل رہا ہے۔ نیب کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، آج بھی دیکھ لیں سب کورٹس میں نواز شریف کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج نواز شریف صاحب کچھ عدالت سے ناراض نظر آئے۔ ادھر سپریم کورٹ میں ناظرین ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ایک اہم سماعت بھی ہوئی تاکہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کی جا سکے، جس کے تحت ممبر پارلیمنٹ کا نااہل ان کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقدمہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کے سیاسی مستقبل پر پوری طرح سے اثر انداز ہوگا، اور یہ مقدمہ یہ بھی تعین کرے گا کہ کیا یہ دونوں آئندہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ آج تو میاں نواز شریف کی طرف سے کوئی قانونی نمائندگی نہیں تھی، تاہم کل ان کی نمائندگی سینئر وکیل اعظم تاڑڑ کریں گے، جو آج بھی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران خاموشی سے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ کو یاد دلائیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت مجلس شورا کے ممبر کا صادق اور امین ہونا لازمی ہے، لیکن اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی ممبر اسمبلی نااہل ہو جاتا ہے تو اس کی یہ نااہلی تاحیات ہوگی یا کسی خاص مدت تک کے لیے ہوگی۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی ہوگی اور کچھ کی نظر میں یہ نااہلی اسمبلی کی ایک خاص مدت تک کے لیے ہوگی۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ سینٹ انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے، تو اب جو بھی سینٹ انتخابات کے انعقاد پر بے یقینی کے بادل تھے وہ چھٹ گئے ہیں۔ لیکن آج ہی رانا ثناءاللہ نے پاکستان پیپلز پارٹی پر ایک اور الزام لگا دیا۔ سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان میں اور کی پی کے میں ہر دفعہ ہی ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں یا وہ دوسرا لفظ آپ استعمال کر لیں کہ سیل پرچیز ہوتی ہے، اس مرتبہ بھی ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب وہاں پہ 1 یا 2 سیٹیں اس مرتبہ جو ہے وہاں سے خریدیں گے، اور وہاں پہ جو ہماری انفارمیشن ہے کہ زرداری صاحب نے بیانے دے دیے ہیں، اور سیٹیں جو ہے وہ دو سیٹیں جو ہے وہ انہوں نے خریدنے کا جو ہے وہ پکا پروگرام بنا لیا ہے۔ اگر ریٹ زیادہ نہ چڑھا تو ہو سکتا ہے 3 بھی خرید لیں۔ پس پردہ قوتوں کے بغیر تو زرداری صاحب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، یا یہ کریڈٹ جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ تو زرداری صاحب بھی کمال کے آدمی ہیں، کبھی کسی کی اینٹ سے اینٹ بجانے شروع لگتے ہیں، آج کل وہ جمہوریت کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ بلوچستان میں جو فرق پڑے گا، لیکن اس کے باوجود سینٹ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک اکثریتی جماعت کے طور پہ ابھرے گی، یہ بات ہے۔ تو میں یہ ان کو 1 دن پہلے وارن کر رہا ہوں، 1 دن پہلے، کہ ابھی ہمیں تو آپ دیتے رہے نا ڈیڈ لائن کہ جی 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے، اب یہ 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے، اب یہ 10 دن کی ڈیڈ لائن ہے۔ میں بھی آپ کو آپ کی ڈیڈ لائن بتا رہا ہوں کہ آپ کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بھی صرف اب 24 گھنٹے کی رہ گئی ہے، اس کے بعد پھر استعفوں کی سیاست جو ہے وہ بے معنی ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، جو سینٹ میں ہونے جا رہا ہے اس کے پر بھی گفتگو کریں گے، اور جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اس وقت لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب عارف نظامی صاحب نے، اور لاہور سے ہی موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال صاحب، وہ بھی ایک وکیل ہیں، اور یہاں سٹوڈیوز میں موجود ہے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور سینئر قانوندان کامران مرتضیٰ صاحب۔ آپ سب کی اگر اجازت ہو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیوم سمرو سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور بہت بڑا الزام رانا ثناءاللہ صاحب نے ان کی پارٹی پہ لگا دیا ہے۔ تو قیوم سمرو صاحب، السلام علیکم، آپ اس وقت پشاور ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابھی اسلام آباد پہنچ رہا ہوں۔ اچھا، جہاں تک آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی جو گفتگو سنائی وہ میں نے پوری سنی۔ جی، رانا ثناءاللہ صاحب کو اپنی ماضی تو یاد ہوگی اچھی طرح سے کہ انہوں نے ہمیشہ
उन कुव्वतों को सहारा लेकर के पीपल्स पार्टी की हुकूमत को टापिल भी किया है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने के लिए शांगा मांगा भी किए हैं। ये सब कुछ उन्होंने पहले किया है और उनको पता है, और अपनी शायद बात वो रिपीट कर रहे हैं। बल्कि बाकी जहाँ तक बात है जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा, या इसके अलावा बलूचिस्तान का उन्होंने रेफरेंस दिया, मैं नहीं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ऐसी सूरत हाल हो गई थी जो अदम एतमाद की तारीख नागुज़ीर हो चुकी थी। PMLN के जितने MPs थे या मिनिस्टर, देखें कोई भी मिनिस्ट्री छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब अगर उन्होंने मिनिस्टरों ने तकरीबन 12 के करीब रिएक्ट किया और उन्होंने अदम एतमाद की जो है वो उसको साथ दिया तहरीक को, तो ये तो उनकी अपनी नाकामी है। अगर वो अपनी नाकामी को नहीं देख मगर सकते, सुमरो और उसका साहब, इल्जाम बात लगा असल रहे में हैं ये कि है पार्टी पे कि या ये किसी कहा और जा पे। रहा है, साद रफीक साहब ने भी एक ट्वीट की, आपने तो वो देखी होगी, आपके नाम से उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि कयूम सुमरो साहब कठपुतली हुकूमत बनाने के घिनौने खेल का हिस्सा बन रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कह दिया कि 2 सीटें जो है सेनेट की वो आपके पास आएंगी, उसके जो पैसे ऑलरेडी रकम बना दी पेश कर दी गई है। और इस वक्त जो जरदारी साहब हैं वो जमहूरियत की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, तो इसमें क्या हक है? देखें मुनीज़ा, पहले तो मुझे ये बता दें कि इनके अपने एलाइज कहाँ थे, हुकूमती जो इत्तेहादी थे उन्होंने भी तो रिएक्शन किया, उन्होंने भी तो इनका साथ नहीं दिया, अदम एतमाद की तारीख का साथ दिया। तो क्या ये सारी चीजें इनको समझ में नहीं आ रही? इनको अभी तक वो होश नहीं आ रही कि हुआ क्या है इनके साथ? और अभी भी जिस तरह की इल्जाम तराशियों की ये सियासत कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि PMLN इस वक्त बहुत बड़ी घबराहट और परेशानी के आलम में है, और उनको ये एहसास हो गया है कि उनकी एक गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान से चली गई, उनका प्राइम मिनिस्टर एक्स वो नाअहल हो गया, और इनके ऊपर केसेस हैं और वो नेब के हवाले से केसेस भुगत रहे हैं। तो ये मैं समझ रहा हूँ मुस्तकबिल में आप बलूचिस्तान से हुकूमत बना सकते हैं? क्या उम्मीद लगाई हुई है आप लोगों ने? क्या आपके कितने सेनेटर्स आ जाएंगे बलूचिस्तान से? देखें, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे कोई MPA नहीं है, तो ये सोच ये इस तरह की बात करना मुनासिब भी नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंट अगर जो जीत जाते हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट एक आईनी तरीके कार से और आइन की रूल से कोई गलत बात नहीं है। पहले भी तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट एन में चले जाते हैं, वहाँ जायज हो जाता है, वहाँ ठीक है। अभी पंजाब की गवर्नमेंट में राना सनाउल्लाह साहब ये बता सकते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया अपना शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अब मैं आपकी बात समझ गई हूँ कयूम सुमरो साहब। आरिफ निज़ामी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, कयूम सुमरो साहब कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आते हैं सेनेट के अंदर, बाद में वो अपनी किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? तो इज द स्टेज रियली सेट फॉर हॉर्स ट्रेडिंग इन द सेनेट इलेक्शन सर? देखिए जी, हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट इलेक्शंस में पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए मुशर्रफ ने PMLN से कार्व की PMLQ, पीपल्स पार्टी को तोड़ के पेट्रियाट्स बनाई। इससे पहले अभी कयूम सुमरो साहब ने छांगा मांगा का जिक्र किया। फिर एक पूरी पार्टी IGI जो बनाएगी मेरान बैंक के पैसों से, जो बांटे गए बहुत सारे सियासी जमातों में राइट विंग की पीपल्स पार्टी को डिफीट करने के लिए, और उसमें जो बेनिफिशरीज थे उनमें PMLN की लीडरशिप भी शामिल है। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है, तो मॉरल हाई ग्राउंड किसी का नहीं है। ये बलूचिस्तान के इलेक्शन के बाद मेरी जरदारी साहब से लाहौर में मुलाकात हुई, तो उन्होंने तो उल्टा मुझे और बात कही। उन्होंने कहा भाई आप इनसे पूछें, इन्होंने 2 अरब रुपया बाद खराबी बसार PMLN ने वहाँ लॉयल्टीज खरीदने के लिए कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट। और उनका कहना था कि ये इनकी जो वहाँ लीडरशिप है, यानी जहरी साहब और PMLN की लीडरशिप और उनकी और जो एलाइज थे, उनको भी ये गिला था कि जहरी साहब जो हैं वो एक तो नाअहली के ज़मरे में आती थी उनकी जो तर्ज हुकूमत है गवर्नेंस, दूसरे अकरबा परवरी और एक मखसूस ग्रुप को आगे जो उनके अजीज अकारब जो सरदारी निज़ाम के तहत चलते थे उनको आगे लेके चलते थे। तो अब इस सूरत हाल में जरदारी साहब का कहना था कि इनकी जो इमारत है इनकी, वो खुद ही अपने वेट के तले गिर पड़ी
اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا یقیناً. اب یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کس نے کتنے ارب خرچ کیے، لیکن پی ایم ایل این جو ہے یہ اس کی قطعاً نالائکی اور نااہلی ہے کہ ان کی ایک حکومت جو ہے وہ دوسرے لوگ اڑا کے لے گئے. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ سرفراز مفتی جیسے جو سو کالڈ پی ایم ایل این کے لوگ تھے وہ بھی بغاوت کر گئے. اور ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ جو بلوچستان کی پی ایم ایل این ہے وہ اس طرح کی پی ایم ایل این ایک ہائبرڈ قسم کی ہے جو وہاں سرداری لائلٹیز اور اس انداز سے بنی ہوئی ہے. اور یہ پرائیویٹلی پی ایم ایل این کے بڑے سینئر رہنما جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہماری نااہلی کی وجہ سے بلوچستان کی حکومت گئی. لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہاں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، یقیناً ہوئی ہوگی، لیکن اس نے صرف جلتی پہ تیل کا کام کیا. پی ایم ایل این نے اپنی نالائکی سے وہ حکومت کھوئی ہے. اچھا ولید اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گی. خیبر پختونخوا میں کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے سینٹ الیکشنز کے اندر تاکہ دھاندلی نہ ہو انہوں نے ایک چین سی بنائی تھی. اس بار کیا ہوگا؟ چونکہ اس بار بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جی اپسیٹ ہوں گا سینٹ الیکشنز. سب سے پہلے تو جی سینٹ میں اس وقت ہماری سٹرینگتھ جو ہے پی ٹی آئی کی وہ غالباً 7 سینیٹرز کی ہے اور اس میں سے ایک ریٹائر ہو رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب. جی تو آپ تو ڈبل کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اگر ہماری اپنی سٹرینگتھ تو اتنی نہیں ہے، لیکن ساتھ اگر پی ایم ایل کیو اور جماعت اسلامی اور انڈیپینڈنس کچھ ہم آپس میں کر لیں تو ایک سینیٹر کے ون کرنے کا امکان بن جاتا ہے. تو ویسے تو ہماری سینٹ میں سٹرینگتھ جو ہے وہ امپروو ہی کرے گی انشاءاللہ، کیونکہ آلریڈی 7 میں سے 1 ریٹائر ہوں گے، ہم کچھ اور الیکٹ کر لیں گے اور پنجاب سے بھی پاسبلٹی ہے. دھاندلی کا خدشہ ہے اس بار یہ پاکستان تحریک انصاف کو؟ سوری جی مجھے دھاندلی کا خدشہ ہے اس بار پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی میں عرض کرتا ہوں آپ کو. جی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے سینٹ کے الیکشنز کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 2015 میں ہوئے تھے، 2012 میں ہوئے تھے، اس سے پہلے 2009 میں، تو بدقسمتی سے یہ نظر یہی آتا ہے کہ یہ جس طرح سے ووٹس کی خرید و فروخت ہے اور جتنا چھوٹا الیکٹورل کالج ہوتا ہے، کیونکہ سارے صوبوں کی تو جس طرح قومی اسمبلی میں تو آبادی کے حوالے سے ہوتا ہے، سینٹ میں سارے صوبے برابر ہیں، تو جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج صوبائی اسمبلی کا ہے، جس طرح بلوچستان میں 60-65 ہیں صوبائی ممبر اور اسی طرح خیبر میں تھوڑا اس سے زیادہ ہیں، تو جتنے کم ممبرز ہوتے ہیں اتنا زیادہ پھر وہ امکان ہو جاتا ہے. اور یہاں تک تو ایون پنجاب میں بھی ایک موقع پہ 2012 والا جو سینٹ کا الیکشن تھا جی، اور بات اس میں سب سے اولین یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے، خفیہ رائے شماری سے ہوتا ہے، تو اس میں اور زیادہ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور عمران خان صاحب نے بڑا سخت ویو لیا تھا لاسٹ ٹائم، وہ ہم نے دیکھا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک چین بنائی تھی. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے جو الیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ دھاندلی ہو رہی ہے یا کہ پیسے لگ رہے ہیں، اور کیا اسے ہو سکتا ہے؟ کیا سیکرٹ بیلٹ ختم نہیں کر دینا چاہیے اگر اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ اور دھاندلی ہوگی تو؟ دیکھیے جہاں پہ پبلک ووٹ کاسٹ کرتی ہے وہاں پہ دیکھیے رزلٹ جو ہے نا وہ تقریباً ٹھیک آتے ہیں، ماسوائے اس میں ہمارے صوبے میں کچھ اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے بعض علاقوں میں. پبلک جو ہے نا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے اور وہ لوگ الیکٹ ہو کے ٹھیک طرح سے آ جاتے ہیں. مگر جہاں پہ انڈائریکٹ ووٹنگ ہوتی ہے، جہاں پہ یہ چوزن جو ریپرزنٹیٹیو ہیں یہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آ کے گڑبڑ ہوتی ہے اور اس میں ہمیشہ ایلیگیشن لگتا ہے ہارس ٹریڈنگ کا، اور ہوتی بھی ہے. ظاہر ہے ایسی خام خطو ایلیگیشن نہیں لگتے، کوئی گڑبڑ ہوتی بھی ہے. تو سیکرٹ بیلٹ ویسے ہونا چاہیے، بیلٹ ویسے جو ہے نا، ورنہ پھر اس کی اپنی رائے نہیں رہتی. سیکرٹ بیلٹ کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس شخص کی اپنی رائے، اظہار رائے ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیے میں اگر آپ کو فرض کر دیجئے کہ آپ بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور نظامی صاحب بھی ہیں، میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا اور آپ کو سامنے آپ کو ووٹ نہیں دیتا، تو اس ساری عمر کی ناراضگی ہوتی ہے. ادروائز اب اس ملک میں ایسی بات آ گئی ہے کہ اب یہ سیکرٹ بیلٹ کم از کم سینٹ کے لیے یا تو ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے یا پھر سیکرٹ بیلٹ نہیں رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا 63A میں یہ امینڈمنٹ بھی شامل ہونی چاہیے. مطلب اس طرح سے بہت بری بات ہو گئی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اس لیول کی ہو. ایون ہم الیج جو کر رہے ہیں، ہم ایلیگیشن جو لگا رہے ہیں، یہ بھی جو ہے نا انسلٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے. ایک چیز واضح کر دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے یہ واضح کر کے کہا ہے کہ جی استعفے جو دینے کا ٹائم ہے وہ گزرنے والا ہے، 24 گھنٹے رہ گئے ہیں، ڈیڈ لائن ہے.
2 फरवरी तक जिन्होंने देने थे वो दे दे, नहीं तो अगर ये इस्तीफे देते हैं तो फिर सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बेमायनी हो जाती है बात। क्या कह रहे हैं वो मैसेज? मैसेज क्या है? मैसेज शायद ये था कि इसमें बाई इलेक्शन जो है ना वो शायद 2 फरवरी तक, उसके बाद जो है ना बाई इलेक्शन नहीं होंगे, वो मुद्दत आ जाएगी जिसमें अगर कोई सीट खाली है तो वो जनरल इलेक्शन तक खाली रहेगी। अच्छा। तो हाँ, तो ये जो ना शायद उस बात, मगर मेरा ख्याल है अब जो एक डर था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इस्तीफे दे देगी और पीटीआई नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे देगी, वो जो है खदशा वो तो अब खत्म हो गया, वो बात अब तकरीबन खत्म हो तो गया। सेनेट इलेक्शंस नाजरीन यकीनी हो गए हैं, मगर सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो भी यकीनी होगी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राह हमवार हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब अगले इलेक्शन आए उसके लिए अहल करार पाए जाएंगे, जो 62(1)(f) के हवाले से एक समात है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, समात हो रही है और इसमें अब तक का सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है कि ये परपेचुअल है, लाइफ टाइम है ये डिस्क्वालिफिकेशन। उसमें अब्दुल गफूर लैडी वाला केस भी है, वो लाली वाला एक केस भी है, लंगड़ियाल वाला केस भी है, इस तरह से 2-4 केसेस हैं उसके साथ। मगर एक और चीज़ जो वो इफ्तिखार चीमा वाला, उनके पेपर्स भी इसी तरह रिजेक्ट हुए थे, मगर उनको तो डी सीट किया गया था ना, डी सीट किया था, देन उन्होंने बाई इलेक्शन किया और वो आ गए। तो एक आप ये कह लीजिए कि कन्फ्लिक्टिंग व्यू शायद मौजूद है जिसको ये रिजॉल्व करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट, या रिजॉल्व करने जा रही है। बहुत सारे मैटर्स थे इसमें, मौलवी हनीफ साहब वाला मैटर था और बहुत सारे इसी तरह से केसेस थे। तो दस्तूर में बज़ात ख़ुद कोई ऐसी जो है ना उसमें वो नहीं है, मुद्दत का तयन नहीं है। तो जब तयन नहीं था और ये क्वालिफ़िकेशन के हवाले से आर्टिकल 62, तो उन्होंने कहा कि चूँकि क्वालिफ़िकेशन के हवाले से है तो इसलिए जो पहले व्यू लिया गया था गफूर लैडी में या वो लाली वाले केस में, उसमें यह था कि चूँकि मुद्दत का तयन नहीं है तो इसलिए परपेचुअल है। अब इसको देखा जा रहा है दोबारा कि ये परपेचुअलिटी जो है ना जो इन्होंने मगर ऐसे ये क्या वजह है और सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद के ऊपर कई लोगों को डीसीट करती है, कई लोगों को डिस्क्वालीफाई करती है? चूँकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, गुजरावाला में जो साहब का केस था, उन्होंने अपनी जो बीवी थी जिनसे उनकी एक तरीके से सेपरेशन हो गई थी, उनके असासे जो थे वो जाहिर नहीं कराए थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको डीसीट किया गया। फिर से वो बाई इलेक्शन लड़े और ज़्यादा वोट लेके वापस आए, तो उनको तो डी सीट किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, किस बुनियाद पे? वही है ना, आर्टिकल 62(1)(f) है। जस्टिफिकेशन क्या होती है कि कई लोगों को डी सीट कर देते हैं, कई लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं? नहीं, डी सीट वो अगर तो 61(1)(f) को अगर वो उन्होंने वो किया है तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज हैं ना, डी सीट भी होते हैं और डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। अब वो डी सीट तो हो गए, अब वो जो डिस्क्वालीफाई किया है उसकी मुद्दत क्या होगी उसका तयन होने जा रहा है दोबारा से नए सिरे से। पहले एक दफ़ा तयन कर चुके, 2-3 जजमेंट्स इस पे मौजूद हैं, मगर अब दोबारा से नए सिरे से इस पे गौर हो रहा है। बहुत बड़ा इसका जो दूरस इसके नताइज होंगे, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है इसमें। जी आरिफ निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को तयन करना चाहिए था जी कि कितने वक्त के लिए किसी को नाअहल करार देना है, या कि ये पार्लियामेंट चाहिए था, जो कि आखिरकार पार्लियामेंट ने ही तो ये लॉ बनाया था 62(1)(f)? मैं 2 बातें कहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आइन में जो बात शिके ना, वो जो ये तो ज़िया लाट ने डाली थी ना 62-63, बिल्कुल कुछ हमारे सिविलियंस ने डाली थी कि जी हाई ट्रीजन, यानी आर्टिकल 6A गालबन कहते हैं उसको। कोई माइका लाल आज तक उसको इस्तेमाल नहीं कर सका। मुशर्रफ के भी शुरू कोशिश की गई और उनको फिर बाहर भेज दिया गया। उनके जो खासुल खास थे जनरल राहिल शरीफ, उन्होंने ही सॉर्ट आउट के वो चले जाएं। इसके बारे में भी पार्लियामेंट में होना चाहिए था। जब जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारी आइन के अंदर जो इस किस्म की शिकें थी उनसे उनको साफ़ किया और आइन को ज़्यादा वफाकी जमहूरी और पार्लियामेंट्री बनाया। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उस वक़्त 62-63 को ख़त्म करने की तनसीख पे नहीं माने, और वो इसलिए नहीं माने कि वो समझते थे कि ये साढ़े खिलाफ नहीं, जरदारी साहब के खिलाफ इस्तेमाल होगा। क्या पता था कि उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। एक बात तो ये है। नहीं, मगर उसके साथ साथ निज़ामी साहब, क्या उनको ये नहीं तयन कर देना चाहिए था कि चले ठीक है, अगर आप सादिक और अमीन के तहत किसी को नाअहल कर रहे हैं तो ये भी तो बताएं ना कि कितनी देर के लिए नाअहल कर रहे हैं, ताहयात नाअहल कर रहे हैं या एक टर्म के लिए? मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। ये नेचुरल जस्टिस के कानून के खिलाफ है। मसलन ये है कि जब आप किसी को उम्र कैद देते हैं तो उसकी भी
شاید 7 سال یا کتنے ہوتی ہے، وہ ایک متعین ہوتی ہے مدت. جی تو آپ نے سیاستدان کے لیے تو یہ عمر کہہ دی ہے نا کہ آپ اس کو ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیں. اب بعض جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جہانگیر ترین کے کیس میں اور میاں نواز شریف کے کیس میں بہت فرق ہے، بڑا فرق ہے. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں the law is blind and law is an ass as well. اب 62 63 جب تک آربیٹری ہے تو پھر تو اس کے تحت ایک ہی سزا نا جی. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں آفٹر آل یوسف اللہ گیلانی صاحب جو ہے نااہل ہوئے تھے کنٹمپٹ آف کورٹ کیوں کرمنل ہے، لیکن وہ ایک ٹرم کے لیے تھا. مثلا وہ الیکشن لڑیں گے جو یہ ہونے والا جو الیکشن. اب اس بارے میں عدالت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کتنی سزا ہے، ایک ٹرم ہے، 2 ٹرم ہے. وہ تو وہ عدالت کرے گی. 2 ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. وہ تو عدالت کو کرنا چاہیے. اور لیکن یہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا جو آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ جی وہ شاید اگلا الیکشن لڑ سکیں. میرا خیال ہے اگلے الیکشن میں میاں نواز شریف کو تو کم از کم میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی قانون میں ترمیم نہیں کی جائے گی کہ نواز شریف جو ہیں ایک دم اتنے اہل ہو جائیں کہ 6 مہینے کے اندر ان کو ری انسٹیٹ کر دیا جائے ان کی. ویسے میں یہ کہہ نہیں رہی تھی، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. ولید اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیں ہندوستان کا اگر آپ آئین اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی نااہل کرنے کی شکیں ہیں، مگر اس کے اندر یہ صادق اور امین نہیں ہے. اگر کسی کو نااہل کرتے ہیں تو وہ اگر کوئی سیاستدان کنوکٹ ہو جاتا ہے یا وہ کوئی کرمنل اوفینس کرتا ہے تبھی اسے نااہل کیا جاتا ہے. تو پہلے بھی تو تھا نا یہ 62 63 تو پاکستان میں ہمیشہ سے نہیں رہا. تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ 62 63 اپنی جو اس وقت اس کی شکل ہے اس میں رہے جب باقی ملکوں میں نہیں ہے؟ 1 منٹ کے لیے میں نہیں وہ میں اس پہ بھی آتا ہوں. میں اگر آپ 1 منٹ میں صرف اگر آپ میں ایک قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے بات کروں اور میں آپ کو اپنی اس میں ذاتی پروفیشنل رائے دوں 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ میں کس پارٹی سے ہوں، ہمارا کیا موقف ہے. جی 62(1)(f) مثال کے طور پر اور دیگر کچھ اور بھی شکیں ہیں 62 اور 63 کی جو کہ جنرل ضیاء الحق نے آئین کے اندر 8ویں ترمیم کے ذریعے فورس کی تاکہ وہ سیاستدانوں کو کنٹرول کر سکیں. میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ ان معاملوں پہ ہم کو 1973 کے آئین کے اوریجنل فارم میں جانا چاہیے اور یہ غلط ہیں یہ. اور آپ کے انٹرسٹنگ بات میں عرض کرتا ہوں کہ 1986 یا 88 میں آصف سعید کھوسا صاحب وکیل ہوتے تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل شائع کیا تھا اسی 62 63 پہ، صحیح کہہ رہے ہیں اور انہوں نے خاصی اس پہ تنقید کی تھی کہ کس طرح سے ملٹری رولر نے ان کو انٹروڈیوس کیا آئین میں. لیکن پھر جب وہ بعد میں جج بنے تو پھر انہوں نے ایک ججمنٹ میں اسحاق خان خاقوانی کیس ایک ان کا مشہور ہے جس میں انہوں نے خود کہا کہ میں نے لکھا تھا بطور ایک وکیل کے، لیکن چونکہ یہ آئین کا حصہ بن گیا ہے اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو نافذ کریں. مگر ولید اقبال صاحب عمران خان صاحب آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو آپ کا ایک موقف ہے آپ نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھا ہے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو ایک پروفیشنل ویو دیا ہے ایز اے لیگل پریکٹیشنر. تو یو ڈونٹ اگری کہ یہ 62 63 جس طریقے سے لاگو ہوا اس ملک کے اندر ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی بات ساری یہ ہے کہ 1985 میں آئین کو بحال کیا، جنرل ضیاء الحق نے اس میں 8ویں ترمیم ڈالی، پھر اس وقت کی اسمبلی نے اس کو انڈورس کیا اور اس کے بعد آپ 85 کے بعد دیکھیں 90 میں اسمبلی آئی، 88 میں آئی، 90 میں آئی، 93 میں آئی، 97 میں آئی، پھر 2002 میں آئی، پھر 2008 میں آئی، پھر 2013 میں. یہ دیکھیں نا میں کتنے 7 اسمبلیاں آئی ہیں اس کے بعد، لیکن کسی نے اس کو نہیں چھیڑا. اور یہ عارف نظامی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور 18ویں ترمیم کے سلسلے میں پیپلز پارٹی نے PMLN والوں سے بڑی پنجابی میں کہتے ہیں ترلے منتیں کی ان کی کہ جی آپ اس کو کر دیں اوریجنل فارم میں لے جائیں، اور میاں صاحب نہیں مانے اس وقت، اور پھر میاں صاحب ہی اس کے زد میں جو ہے وہ آ گئے. اب لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک اور بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 62 اور 63 میں 2 اور شکیں ہیں. ایک شک وہ جس کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. ایک اور ہے کہ اگر آپ کسی اوفینس میں کنوکٹ ہو جائیں، مورل ٹرپیچوڈ کا اوفینس جس کی سزا 2 سال سے زیادہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس سزا کو ختم ہوئے یا اس کو ڈٹرمنیشن کو ہوئے 5 سال جب گزر جائیں تو وہ پھر خود بخود ایلیجبل ہو جاتا ہے. لیکن یہ آئین کے اندر تحریر ہے. 62(1)(f) جو صادق اور امین والا ہے اس میں کوئی مدت آئین میں لکھی نہیں ہوئی. تو اب سوال یہ ہے جس طرح عارف صاحب نے کہا کہ قانون کے عدالت عظمیٰ نے اب یہ تشریح کرنی ہے اس کی کہ بھائی تا حیات والی ایک چیز جو ہے وہ کیا منصفانہ ہے، کیا وہ
नेचुरल जस्टिस और बाकी इसके कानून के साथ आइन बहुत के सारे तकाज़ों को लोगों पूरा की जो करती है सियासी और मुस्तकबिल है, वलीद साहब वो जुड़ा हुआ है। मैंने एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, आज आप कोर्ट में मौजूद थे जब 62(1)F के ऊपर समाअत हो रही थी और बाबर अवान साहब जो थे वो भी अपने आर्गूमेंट्स पेश कर रहे थे। मुझे ये बताइए कि क्या कोर्ट का ये काम है कि इंटरप्रेट करे कि 62(1)F ताहाल लग सकता है या कितनी मुद्दत के लिए लग सकता है, या इसके अंदर पार्लियामेंट भी आ सकती है, वो भी इस बात का तयन कर सकती है? देखिए, अगर तो कोई अमेंडमेंट्स इसमें उसकी अमेंडमेंट्स की बात है तो ये सिर्फ पार्लियामेंट का काम है, ये कोर्ट का काम नहीं है। और अगर सिर्फ इंटरप्रिटेशन की बात है कि इस आर्टिकल की मंशा क्या थी, मंशा को जानने की कोशिश करे तो वो कोर्ट ये काम कर सकती है। अब मंशा को उन्होंने बयान कर दिया, 2-3 केसला जो इस पे आ गए, गफूर लड़ी वाला आ गया, दूसरे 2-3 और आ गए। अब ये मंशा उन्होंने पार्लियामेंट की बता दी। अब जो बड़ा बेंच, वो जो सारे केसलाज हैं, वो जो जजमेंट्स हैं, वो 3 मेंबर्स बेंच की हैं। अब बड़ा बेंच जो बनाया है वो इसको देख रहे हैं, आया उसको रीअफर्म करेंगे या उससे जो है ना, अगर इससे ये भी कह सकते हैं कि अभी हम वापस भेजते हैं और पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर अमेंडमेंट करे, ये कह सकते हैं? पार्लियामेंट तो किसी वक्त भी उसको अमेंड कर सकती है। अच्छा, आरिफ निजामी साहब की जरूरत ही नहीं है। कामरान साहब तो कह रहे हैं पार्लियामेंट किसी वक्त भी इसकी अमेंडमेंट कर सकती है, तो अगर सेनेट के बाद आप समझते हैं कि ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद मिलके इसके अंदर तरमीम कर दे? यकीन नहीं, इसकी वजह ये नहीं कि ये थ्योरेटिकली नहीं हो सकता, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये हो सकता है। अच्छा। अमली तौर पे नहीं हो पाएगा। उसकी वजह है कि जरदारी साहब ये कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ का तावन करके बहुत नुकसान उठाया। मेरी पार्टी जो है वो बिल्कुल तस्वर की जाने लग पड़ी कि नून लीग की लॉयल अपोजिशन है। तो एन इलेक्शन से पहले वो अब नून लीग के साथ बैठने को कतन तैयार नहीं, वो तो मियां नवाज शरीफ से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है। और जिस किस्म की गोलाबारी नून लीग के वज़रा जरदारी साहब के ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पे हमले करते हैं, उनमें पेश जो हैं, जो खादिम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, यानी हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब, वो सबसे आगे हैं उसमें। तो उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं लग रहा, बड़ा मुझे मुमकिन नहीं लग रहा, ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मुझे कि ये हो जाए। दूसरा ये है कि मियां नवाज शरीफ एक किस्म का, यानी उनका ट्रंप का पत्ता तो मियां नवाज शरीफ है ना, यानी वजीर आजम कहते हैं कि उनकी तस्वीर पे इलेक्शन लड़ा जाएगा जी। तो वो क्यों कर एक ऐसी चीज़ करेंगे जिससे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैदान में वापस आ जाएं और उनके लिए मजीद खतरा हो। अगरचे ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपने उठाया, उन्होंने अपने आप को रिहेबिलिटेट, पॉलिटिकली ना सिर्फ रिहेबिलिटेट किया, अपनी पार्टी को बचा लिया, और वो एक इस वक्त एसएलडी से पॉलिटिकली स्पीकिंग, मॉरली स्पीकिंग को और बात है बिल्कुल, पॉलिटिकल स्पीकिंग तो मेरा ख्याल से यही मसला है। तो वलीद इकबाल साहब, आगे भी जाके इलेक्शन आने हैं, अगर इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें इसके जद के अंदर आ सकती हैं। देखिए, यहाँ तक डिबेट हो रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस को कितना सच्चा होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका तयन कैसे करेंगे। कोई टेस्ट करेंगे, झूठ बोलने वाला टेस्ट, के पार्लियामेंटेरियन सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अजीब सी एक ये कैफियत है और अजीब सी एक ये आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। मैं इसमें एक जो राय रखता हूँ, मैं आपको अर्ज करता हूँ, वो इस तरह है कि दो चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये बेपनाह अहमियत का हामिल है, ये जो भी फैसला इस केस में होगा। और इसकी टाइमिंग उस लिहाज से ठीक है कि इलेक्शन अब आने वाला है और उससे पहले हो जाए तो बेहतर है कि दूध का दूध और पानी का पानी, या कम अज़ कम जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है तशरीह करने का, वजाहत करने का जी, तो ये एक बड़ा अहम मामला है कि ताहयात होनी चाहिए या किसी मखसूस मुद्दत के लिए होनी चाहिए। अब इस वक्त हमारे पास जो इसके बारे में कोई रहनुमाई एक तरह की है नहीं कि 5 रुकनी बेंच, क्योंकि लार्जर बेंच है और पिछले फैसले 3 रुकनी बेंच वाले ही थे। लेकिन ये जिस तरह आरिफ निज़ामी साहब ने, वैसे ये इनका ताल्लुक कानून के शोबे से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बात ठीक ये कही है कि क्या ये चीज़ ताहयात बात करना, ये कदगन लगा देना, पाबंदी लगा देना ताहयात, क्या ये मुनसिफाना है, क्या ये जायज़ है? और उस पर जो वाहिद रहनुमाई अभी तक है हासिल, ये केस टेकअप हुआ था 2016 में जब अनवर ज़हीर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने समाअत के दौरान ऑब्जर्व किया कि भाई ये ताहयात वाली बात, ये सारी उम्र एक बंदा सादिक और अमीन ना हो तो सारी उम्र ये मतलब रिपेंट करने का, या जो इस्लाम में तौबा का तसव्वुर है, बिल्कुल ये क्या कोई शख्स बाद में बदल नहीं सकता, रिफॉर्म नहीं हो सकता जी? तो ये उन्होंने सवाल उठाया हुआ है
लेकिन फिर वो रिटायर हो गए और उसके बाद ये केस टेक अप नहीं हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक तो और ये भी बड़े चीज अहम है मरहले पे और बड़े अहम टाइम में जी, इसके अंदर एक और भी चीज बाबर अवान साहब ने उठाई, आप तो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कि जो पार्लियामेंटेरियन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से नहीं उसकी वही आइडियोलॉजी नहीं है तो वो भी एक अच्छा शख्स नहीं है, वो भी सादिक अमीन नहीं है। तो मुझे तो आज तक उसके लिए मुद्दत है। अब देखिए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान करता है उसके लिए, हाँ उसके लिए अलग से है वो, इसी 62 या 63 में है और उसके लिए मुद्दत का तयन है, इखलाकी जुराइम के हवाले से मुद्दत का तयन है, नैब के हवाले से मुद्दत का तयन है 10 साल उसमें, और यहाँ पे जितनी डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें मुद्दत 5 साल है, जितना भी बड़ा जुर्म है उसमें। मगर ये डिफाइन किया गया कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारी राय है। हाँ, इस पे भी बहुत सारी राय है, मगर उसमें आप उसको इस तरह से ले लीजिए ना, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तो ठीक है, उस पर राय हो सकती है, मगर अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपोगेट कर रहा है और पाकिस्तान बनने के बाद कर रहा है तो आप उसको, तो वो तो नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, वो तो असफंदियार वली साहब भी एक ज़माने में कर रहे थे, वो तो बाचा खान साहब भी कर रहे थे, तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। इस असल में ये प्रोविजंस जो है ना इस तरह से इनको अप्लाई नहीं किया जाता, गो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, इस तरह से स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाता और पॉलिटिशियन पे स्पेशली जो है ना वो नहीं करते उस वक्त, वो एट दिस मोमेंट जो है ना वो। अच्छा, लास्ट सवाल, आप चूँकि कोर्ट रूम में थे, आप इस केस को किस मरहले पे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये कहना जो है ना वो फिर गैर मुनासिब हो जाता है कि जजमेंट क्या आएगी। बहरहाल वो जो है ना वो बात को समझना चाह रहे हैं, दोनों तरफ के लोगों की राय आ रही है, और बल्कि उन्होंने आज तो प्रेस रिलीज भी जारी करवा दिया कि कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो आ जाए, या कोई भी वकील अगर आर्ग्यू करना चाहता है इस मामले में, कोई भी रहनुमाई देना चाहता है अपना। कोर्ट का मूड क्या था? लास्ट सेंटेंस ये कोर्ट का मूड मैं नहीं बता सकता, कोर्ट सुन रही है, कोर्ट इस जायजा ले रही है, हाँ, जायजा लेने के मूड में सुन रही है, और इस स्टेज पे वो बगैर सुने, मतलब अब तक बहुत लोग सुनने के लिए रहते हैं, इससे पहले वो माइंड मेकअप मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं किया होगा। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब, आरिफ निज़ामी साहब और वलीद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो नाज़रीन, ये केस तो अभी शुरू हुआ है, अब वक्त ही बताएगा कि कोर्ट किस नतीजे पे पहुंचता है, मगर ये जो केस है ये बहुत अहम है, चूँकि इसके साथ नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल नहीं जुड़ा हुआ, मगर और बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनका सियासी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, और कोर्ट फाइनली ये हमें बताएगी कि सादिक और अमीन जो लोग नहीं होते वो कितनी देर तक के लिए नाअहल हो सकते हैं, या फिर उनको पार्लियामेंट में आने का कब मौका मिलेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।